السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ وائلڈ لائف آف پاکستان اور پنجاب حکومت نے کن کن پرندوں کی رجسٹریشن لازمی قرار دی ہے، اور جو پرندے رکھنے کا نیا قانون بنا ہے اس میں کون کون سے پوائنٹس ہیں وہ آپ کو میں سمجھاؤں گا۔ میں نے آج سے پہلے بھی ایک ویڈیو اپلوڈ کیا جس میں رجسٹریشن کے حوالے سے آپ کو بتایا، لیکن میں اس ویڈیو میں آپ کو یہ نہیں بتا سکا کہ کون کون سے پرندوں کی رجسٹریشن آپ لوگوں نے لازمی کروانی ہے، اور اس کے علاوہ کہ اس کی رجسٹریشن فیس کتنی ہے، رجسٹریشن کیسے ہوگی، اور اس حوالے سے آپ کو مکمل ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو آج کی ویڈیو میں بتانے والا ہوں۔ تو آج کی ویڈیو کو مکمل دیکھ لیں تاکہ آپ کو جو ساری معلومات ہے وہ مل سکے، اور اگر آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا، چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں تاکہ میں آپ کے لیے نئی ویڈیوز بناتا رہوں۔ سب سے پہلے بات کریں کہ وائلڈ لائف نے جو نیا قانون بنایا ہے پنجاب حکومت، اور یہ پنجاب کے علاقے ہیں، ان میں یہ قانون جو ہے وہ زیادہ سختی کے ساتھ عمل کروایا جائے گا، اور اس میں کون کون سی شرائط شامل ہیں اور اس کی کیا کرنے کی ان کی وجہ ہے کہ یہ کیوں رجسٹریشن کر رہے ہیں، وہ آپ کو سب میں آج ہی کی ویڈیو میں بتانے والا ہوں۔ ساتھ میں اسکرین شاٹ لگا رہا ہوں وائلڈ لائف کی جو ویب سائٹ ہے، انہوں نے جو پوائنٹس نئے قانون میں بنائے ہیں وہ سب آپ کو میں سمجھا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے اگر آپ یہ اسکرین شاٹ دیکھیں تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ جو رجسٹریشن ہے پرندوں کی پنجاب میں خاص طور پہ لازمی ہے، پورے پاکستان کے لیکن جو پنجاب میں ہے وہاں یہ زیادہ سختی کے ساتھ عمل کیا جائے گا اس پہ۔ یہاں لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ رجسٹریشن کے بغیر پرندہ خریدتے ہیں یا بیچتے ہیں تو وہ انلیگل ہوگا، اور آپ کے خلاف جو ہے نا وہ کارروائی ہوگی۔ سب سے پہلے جو ہے نا میں آپ کو ساتھ ساتھ آگے اس کے پوائنٹ دکھا دیتا ہوں کہ آگے انہوں نے کون کون سے پوائنٹس جو ہے نا وہ شامل کیے ہوئے ہیں۔ جو یہ پوائنٹ ہے یہاں لکھا ہوا ہے کمپلسری رجسٹریشن، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ لوگوں نے رجسٹریشن لازمی کروانی ہے، اور آگے لکھا ہوا ہے ہر پرندے کی۔ اب یہاں یہ نہیں انہوں نے لکھا کہ اس پرندے کی رجسٹریشن کروانی ہے، انہوں نے لکھا ہوا ہے تمام پیرٹس یا تمام پرندے جو آپ لوگوں نے رکھے ہوئے ہیں ان کی آپ لوگوں نے رجسٹریشن کروانی ہے۔ اب انہوں نے یہ نہیں لکھا کہ صرف رنگ نیک ہے، راہ یا سن کنور یا کوئی بھی پرندہ ہے، وہ ان کا نام نہیں لکھا ہوا، انہوں نے تمام پرندوں کے لیے لگایا ہوا ہے۔ اب لوربرز جن کے پاس ہیں، جن کے پاس جاوا ہے، فنچز ہے، بجیز ہے، کیا ان کی بھی رجسٹریشن ہو رہی ہے؟ تو جہاں تک میرا خیال ہے نا ان کی رجسٹریشن نہیں ہو رہی، آگے چل کر میں آپ کو بتا دوں گا۔ تو اس کے بعد جو اگلا پوائنٹ آتا ہے رجسٹریشن فیس، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا، انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ رجسٹریشن فیس ایک پرندے کی 1000 روپے، اگر آپ کے پاس 10 پرندے ہیں 10,000، اگر 50 پرندے ہیں 50,000 آپ کی فیس ہوگی۔ اس کے بعد اگلے پوائنٹ پہ آ جاتے ہیں، یہاں لکھا ہوا ہے ریسٹرکٹڈ سیلز، مطلب جو کہ آپ لوگوں نے پرندہ سیل کرنا ہے وہ لائسنس والا ڈیلر جو ہوگا نا، مطلب جس کے پاس وائلڈ لائف والوں کی طرف سے لائسنس ہے، جس طرح آپ گاڑی کا لائسنس بنواتے ہیں، ڈرائیونگ لائسنس ہوتا ہے، تو اس طرح اب پرندوں کا بھی آپ نے لائسنس بنوانا ہے کہ میں پرندوں کا بزنس کرتا ہوں، وہ آپ کو وائلڈ لائف والے جو ہے نا وہ لائسنس بنا کر دیں گے۔ ان کی انہوں نے فیس یہاں مینشن نہیں کی ہوئی، اس کی بھی یہ فیس الگ سے لیں گے، وہ صرف آپ اسی کو اپنے پھر پرندے بیچ سکتے ہیں۔ اگر آپ پکڑے گئے کسی اور کو پرندہ بیچتے ہوئے تو آپ کے خلاف کارروائی ہوگی۔ میں اب آپ کو یہ بتا دوں کہ اب یہ کارروائی کس طرح، مطلب یہ آپ کے پیچھے پیچھے رہیں گے، آپ کے پیچھے کیمرے لگا کر رکھیں گے کہ آپ کسی اور کو سیل کر رہے ہیں، یا آپ اب پرندے بیچنے سے پہلے لوگوں سے پوچھیں گے کہ ہاں بھائی آپ کی رجسٹریشن ہوئی ہے، آپ کے پاس لائسنس ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس پہ تفصیل کے ساتھ ویڈیو میں نے پہلے بنائی ہے، جس میں میں نے تفصیل کے ساتھ آپ کو نا اچھی خاصی ویڈیو بنا کر وائلڈ لائف والوں کی حقیقت بتائی ہے۔ اگر وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو وہ ویڈیو لازمی دیکھے گا، اس میں بحث میں پڑھنا نہیں چاہتا، اس لیے صرف جو وائلڈ لائف کے قانون ہے وہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ آگے بریڈر کلاسیفیکیشن کا پوائنٹ، اب یہ کیا ہے؟ اب اس میں وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہم نے نا جو بریڈر ہے، مطلب جو بریڈ کرواتے ہیں پرندوں کی، ان کی 2 کیٹیگری بنائی ہیں، ایک جو کم لیول پہ چھوٹے لیول پہ بریڈنگ کروا رہا ہے، مطلب کوئی اپنے گھر میں رکھ کے 15-20 جوڑے بریڈ کروا رہا ہے، اور دوسرا جو بڑے سکیل پہ مطلب اس نے اپنی حویلی لی ہوئی ہے، اپنا الگ فارم لیا ہوا ہے جہاں وہ ان پرندوں کی بریڈ کروا رہا ہے، تو اس کا الگ رجسٹریشن فیس ہے، اور جو چھوٹے سکیل پہ بندہ کام کر رہا ہے اس کی الگ رجسٹریشن فیس ہے۔
अब बंदा इनसे ये पूछे कि जो गरीब बंदा बड़ी मुश्किल से परिंदों के कारोबार से अपना घर चला रहा है, वो अब आपको 20,000 30,000 रजिस्ट्रेशन फ़ीस कैसे दे? और रजिस्ट्रेशन फ़ीस लेने से क्या हो जाएगा? आप ये कर लेंगे, परिंदा रजिस्टर हो गया, ये रख सकते हैं। परिंदा रजिस्टर ना किया तो क्या होगा? क्या वो घर में रखा नहीं जा सकता? रखा जा सकता है, सिर्फ पैसे बना रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। आगे चलते हैं, अगला पॉइंट इनका क्या है कि हमारा जो पहला गोल है, प्राइमरी गोल है, वो इलीगल जो ना परिंदे लोग पकड़ते हैं, उनको सेल करते हैं, वो रोकना है। अब जो ना इलीगल, इनसे ये मुराद है कि कोई जंगल में जाता है, जंगल में जाकर परिंदे पकड़ता है, वो लाकर मार्केट में सेल करता है। अब मुझे आप ही बताएं, ऐसा कौन कर रहा है? कोई नहीं कर रहा। लोग बड़े सेटअप पे इनकी ब्रीड करवा रहे हैं, बच्चे निकल रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, वो मार्केट में आ रहे हैं, वो सेल हो रहे हैं। अब कोई आप पागल हैं कि जंगल में जाकर इतनी मुश्किल से परिंदा पकड़ के ला रहे हैं, वो 10-15 हज़ार में बेच रहे हैं? ये ऐसा हो रहा है? बिल्कुल नहीं हो रहा। अगला पॉइंट है कंजर्वेशन एफर्ट्स। अब इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि वो ना परिंदों को मरने से बचा रहे हैं, परिंदों की स्पीशी को कायम रखना चाह रहे हैं कि वो बिल्कुल ही ख़त्म ना हो जाएं, ये करना चाह रहे हैं। अब मुझे आप बताएं, आपने परिंदा घर में रखा है, क्या वो ख़त्म हो गया? उसकी स्पीशी ख़त्म हो जाएगी? आप ब्रीड करवा रहे हैं, हम ब्रीड ले रहे हैं, बच्चे निकलवा रहे हैं, तो वो कैसे ख़त्म हो जाएगा पाकिस्तान से? नहीं होगा। आगे है प्रोटेक्टिंग वाइल्ड लाइफ। अब इसका क्या मतलब है? आगे लिखा हुआ है रेगुलेशन आर पार्ट ऑफ, ये सब लिखा हुआ है। इन्होंने लिखा हुआ है जी कि पाकिस्तान से ना ये परिंदे ख़त्म हो रहे हैं, इसलिए हमने इनकी हिफाजत के लिए कि ये कहीं ख़त्म ही ना हो जाए, इसलिए हम ना इनकी रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। अच्छा, रजिस्ट्रेशन आप लोग कर रहे हैं, हमने वैसे भी रखे हैं, वैसे भी ब्रीड हो रही है। रजिस्ट्रेशन करने से भी परिंदा ब्रीड ही करेगा। परिंदा उससे सोने के अंडे या ज़्यादा बच्चे नहीं निकाल देगा। रजिस्ट्रेशन करने से पहले भी ब्रीड कर रहा है, रजिस्ट्रेशन के बाद भी ब्रीड करेगा। घर में लोग रखेंगे तो आप इसकी कैसे हिफाजत कर रहे हैं? नहीं कर रहे, बस वैसे ही पैसा पैसा और पैसा, यही काम चल रहा है। अच्छा जी, अब उन्होंने ये बताया हुआ है कि हम रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे। जब आप वाइल्ड लाइफ वालों को कॉल या मैसेज के ज़रिए बताएंगे मेरे इतने परिंदे रजिस्ट्रेशन करनी है, अब वो रजिस्ट्रेशन के लिए जब आएंगे ना, सिर्फ नंबर लिख लेंगे और वो नंबर की रिंग के परिंदे को पहना जाएंगे, मतलब उसकी रजिस्ट्रेशन होगी। बस एक छोटी सी रिंग उन्होंने पहनानी है। इस पॉइंट में लिखा हुआ है कि हम आपको रिंग पहना देंगे परिंदे को और आपसे पैसे लेंगे, रजिस्ट्रेशन आपकी हो जाएगी और आपका जो पैसा है ना वो वाइल्ड लाइफ वालों को चला जाएगा। आपका नुकसान होगा, वाइल्ड लाइफ वालों का फ़ायदा होगा। अब इनमें जो आखिरी और मेन पॉइंट है ना, वो आप लोग समझ लें। इसमें जो पॉइंट है वो है अफेक्टेड स्पीशीज़। अब यहाँ उन्होंने ये बताया हुआ है कि कौन कौन से परिंदे हैं, और वो भी प्रॉपर तरीके से नहीं बताया हुआ। यहाँ उन्होंने बताया हुआ है अलेक्जेंड्राइन। अब अलेक्जेंड्राइन से मतलब है रात तोता। अब रात ग्रीन भी होता है, येलो भी होता है। अब इन्होंने ये नहीं बताया हमने ग्रीन पे बैन लगाया या येलो पे, तो मैं आपको बताता हूँ दोनों पे है, मतलब आपको दोनों की रजिस्ट्रेशन करवाना लाजमी है। आगे लिखा हुआ है रोज रिंग। इनका क्या मतलब है? अब इसका मतलब है ग्रीन रिंग नेक। इसका मतलब सिर्फ ग्रीन रिंग नेक नहीं है, इसमें येलो रिंग नेक भी आता है, ब्लू रिंग नेक भी आता है, ग्रे रिंग नेक भी आता है। मतलब रिंग नेक की म्यूटेशन इसमें आती हैं। ठीक है, इन्होंने सिर्फ रोज रिंग लिखा हुआ है, जिससे लोगों को ये नहीं समझ आ रही थी कि ग्रीन रिंग नेक है या दूसरे रिंग नेक भी है। तो वैसे इनकी जो मुराद है ना, मैं आपको वो बताता हूँ। अलेक्जेंड्राइन से इनकी मुराद है ग्रीन रात तोता, और रोज रिंग से मतलब है ग्रीन रिंग नेक काठा तोता। इन्होंने म्यूटेशंस का वैसे नहीं इधर वेबसाइट पे बताया हुआ, लेकिन मेरे ख्याल में उनकी भी रजिस्ट्रेशन हो रही है। आगे आ जाता है स्लेटी हेडेड। अब ये भी जो है ना प्लम हेड जैसे है, आगे प्लम हेड भी है। प्लम हेड और स्लेटी हेड ये एक ही तरह की म्यूटेशंस हैं, हेड कलर का इनका डिफरेंस है, तो इनकी भी रजिस्ट्रेशन हो रही है। तो ये वो परिंदे हैं जिनकी रजिस्ट्रेशन हो रही है। लवर्स और जावा और दूसरे परिंदों की जहाँ तक बात है, शायद उनकी भी ये रजिस्ट्रेशन करना वो शुरू कर दें और उनकी भी रजिस्ट्रेशन करें, क्योंकि इनका काम है सिर्फ पैसा बनाना, और वो ये किसी भी तरह बनवा लेंगे। थोड़ी देर तक ये परिंदों के अंडे देने पे भी टैक्स लगाएंगे, बच्चे निकलने पे भी टैक्स लगाएंगे, उनका बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, सब कुछ ना ये वाइल्ड लाइफ वाले आपको बना के देंगे, टेंशन ना लें आप। ये थी आज की वीडियो, आगे मैं बोलना नहीं चाह रहा, इसलिए वीडियो को ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, समझ आई है, तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें,
تاکہ آپ کو نئے ویڈیوز ملتی رہیں۔ اب ملیں گے ہم اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔